ત્યારે જ માર્કેટ પર નજર કરો. માર્કેટ રિકવર થઈ ગયું છે નીચલામાં થયા, જ્યારે ખાસ કરીને પોલિસી ડિક્લેર થઈ 8715 લેવલ જોવા મળ્યા. હવે તમે જુઓ 8790 લેવલ. બેંક નિફ્ટી પણ રિકવર થઈ ગયું છે. રૂપિયા પર નજર કરો. રૂપિયો લગભગ 67 રૂપિયાને 38 પર પહોંચી ગયો હતો, ત્યાંથી રિકવર થઈ 20 પર આવી ગયો છે. એટલે રિકવરી ચોક્કસ છે. મયુરેશ આપણી સાથે છે. મયુરેશ, માર્કેટને જોતા કઈ રીતે મૂલવો છો આ પોલિસીને? મારા હિસાબે આઈ થિંક markets, even though it was going with a 25 bips આવ્યું પણ હોય, તો I think it was not going to move the needle much equity અને bond markets માટે. બીજી વસ્તુ આઈ થિંક જે ગવર્નર સાહેબને કીધું છે in terms of global food indices going up, heightened amount of risk related to crude, અને at the same time I think જે currency નો એક impact આવશે because of policies in the US market અને ટ્રમ્પ સાહેબની I think જે એક નીતિ રહેશે, I think those risks will very well continue. પણ મારા હિસાબે I think with the kind of rate cuts happened so far અને જે weighted transmission થયું છે banking system માં and the ample liquidity that we probably have, I think the markets will very well gestate this fact. Yes, I think upside risk રહેશે market માટે of all these factors, specifically in terms of what Trump will do, and specifically domestic scene માં I think જે credit growth language થઈ રહી છે in single digits, I think how to grow that in double digits. પણ મારા હિસાબે I think for the better part of Q3, Q4, markets is still believing that credit growth will language, demonetization ને જે effects હશે એ aberration કદાચ play out થશે. But again, I think very, very hopeful that from the first half of FY18, credit growth should start picking up meaningfully. And જેવી રીતે I think end user industries ના concerns છે, specifically I think iron and steel, metal, gems and jewelry, real estate. મારી હિસાબે I think ઘણા બધા concerns related to working capital constraint with cost of borrowings coming down. જે finance minister સાહેબને I think MSMEs માટે I think corporate tax rate ઘટાવ્યો છે, or corporates having, MSMEs having turnover of less than 50 crores, the tax has come to 25%, lesser tax incidence with more cash flows on their balance sheets. So I think આ બધા important aspects છે. જેવી રીતે I think Deputy Governor સાહેબ પણ કહેતા હતા, I think the bankruptcy code, faster resolution on NPAs I think will also have a speedy recovery process. So I think બધા positive factors play out થશે financial system માટે. I think it might take a couple of quarters for credit growth to start resuming. But FY18 I'm pretty sure I think as the economy recovers from demonetization, as remonetization has already started taking place, end user working capital constraints ઓછા થઈ જાય balance sheets ઉપર, a lot more corporates start spending on their capital expenditure, મારા હિસાબે I think credit growth should start resuming their upward trajectory. So in my sense again I think the markets have probably shut that off, gestated that upward risks always remain in the system. But મારા હિસાબે I think the markets are going to continue and leave the event behind as the event is now behind us right now. ઓકે, સાથે યોગેશજી આપનો શું મત બની રહ્યો છે? જે રીતના કન્સર્ન્સ આપણે અત્યારે આરબીઆઈ ગવર્નર તરફથી અને તેમના આપણે ડેપ્યુટી ગવર્નર્સ તરફથી આવતા જોયા છે, સીપીઆઈ ઇન્ફ્લેશનનો ફ્રન્ટ છે ત્યાં, અને ખાસ કરીને જ્યાં સુધી ક્રેડિટ ગ્રોથના ફ્રન્ટ ઉપર હવે ઇન્ટરેસ્ટ રેટમાં ઘટાડો જે છે ટ્રાન્સમિશન કરવાની વાત કરી છે. મહત્વનું અહીંયા જે આપણે જોઈએ કે જે ઇન્ફ્લેશન માટેનો ટાર્ગેટ તેમણે કીધું છે કે એ અચીવેબલ રહેશે અને જે લેવલ છે એના ઉપર યથાવત રાખ્યો છે. ઓવરઓલ આપણે જોયું તો આ વખતની પોલિસી એમના તરફથી એક સ્ટેટસ કો જ આવતી જોવા મળી છે. ઇકોનોમી વાઇઝ આમાં જો આપણે ઇમ્પેક્ટ જોવું હોય તો કેવી રીતના જોઈ શકીએ? ઇકોનોમીમાં આપણે એને બે રીતે જોઈ શકીએ. એક, જે અત્યારે સ્ટેટસ જે લાસ્ટ આપણે જે 4 ક્વાર્ટરથી જોઈ રહ્યા છે એમાં સુધારો થઈ રહ્યો છે કે નહીં, અને એમાં ખાસ કરીને આ પોલિસીમાં પણ એક હમણાં જ ડિસ્કશનમાં એનપીએલ પર આખી એક જે કોન્સન્ટ્રેટેડ વાત થઈ, તો એના ઉપર આઈ થિંક ખાસ મહત્વનું ધ્યાન રાખવું પડશે. અને બીજું, કેપિટલ રેઝ, જે ગ્રોથ, ક્રેડિટ ગ્રોથ આવવાનો હોય અત્યારે ભલે નથી, પણ જો આગળ જતા આવે તો કેપિટલ રેઝનો ઇસ્યુ કઈ રીતે ટેકલ થશે એ આઈ થિંક ખાસ જોવો પડશે. લાસ્ટ બજેટમાં 10,000 કરોડનું રીકેપની વાત કરી છે, તો કદાચ એવું બને કે 10,000 કરોડને બદલે થોડોક વધારે આપણને નંબર એમાં આશા રાખી શકીએ કે મળી શકે ગવર્મેન્ટ તરફથી. અને બીજું, આ બધાની મહત્વની અસર કોર્પોરેટ અર્નિંગ્સ પર આવે છે કે નહીં, અને કોર્પોરેટ અર્નિંગ્સ અહીંયાથી કેટલું વધે છે એના ઉપર જ આખો મદાર રહેશે. અને અત્યારે જે એસ્ટિમેટ છે એ ઓબ્વિયસલી લગભગ 12 થી 15% આસપાસ જે છે, અને મને એવું લાગે છે કે એ 12 થી 15% ઇઝ ક્વાઇટ અચીવેબલ. અને એ જો આપણને 18 અને 19માં એ ગ્રોથ મળી જાય, અર્નિંગ્સ ગ્રોથ જે લાસ્ટ 3 વર્ષથી ઓલમોસ્ટ 2 કે 3% પર ગ્રોથ થઈ રહ્યો છે, તો એ આપણને આગળ જતા માર્કેટ્સ માટે એક પોઝિટિવ સ્ટાન્સ રહેશે. આઈ થિંક જે પોલિસીની વાત આપણે જે કરી રહ્યા છે
એમાં મેં પહેલા પણ હમણાં કીધું એ પ્રમાણે જે ગ્લોબલ ક્લુઝની વરીઝ છે એની ક્યાંક ને ક્યાંક આમાં અસર જોવા મળી રહી છે આપણને. અને ટ્રમ્પ પોલિસીસ પ્લસ મેં તમને કીધું પ્રમાણે એની જે રૂપિયા ઉપર અસર થાય, કદાચ રૂપિયો આપણો નબળો થાય અને એને કારણે જે ઇન્ફ્લેશન પર ઇમ્પેક્ટ થાય એને કારણે આ કદાચ પોલિસીનો સ્ટેન્સ લેવામાં આવ્યો છે. અને બીજું આરબીઆઈ કીધું એ પ્રમાણે ખાસ કરીને કે ભાઈ ટ્રાન્સમિશન જે લાસ્ટ ટાઈમ પણ કીધેલું આ વખતે પણ રીઆઇટરેટ કરવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ 175 બેઝિસ પોઈન્ટ એ લોકોએ ઘટાડ્યું પણ બેંક્સોએ લગભગ 90 થી 95 બેઝિસ પોઈન્ટ 85 to 90 બેઝિસ પોઈન્ટ જ ટ્રાન્સમિટ કરેલા. તો દેર ઇઝ ઓલવેઝ અ રૂમ હજી પણ જે બેંક્સ એ શિફ્ટ કરે કે બેંક્સ બોરોઅર્સને થોડો બેનિફિટ આપે. તો આઈ થિંક આ બધું જોતા એક આરબીઆઈની પોલિસી જે ઓફકોર્સ એક્સપેક્ટેશન કરતા થોડી નબળી પુરવાર થઈ છે અને સ્ટેન્ડ પણ જે તમે કીધું પ્રમાણે એકોમોડેટિવથી ન્યુટ્રલ ગયો છે તો ઓબ્વિયસલી થોડું ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ બોન્ડ માર્કેટ માટે છે. અને અમે એક જે રોકાણકારોને ખાસ કહેશું કે ભાઈ આ બધા જ પરિબળોને તમે જુઓ તો એક ક્લિયર ટ્રેન્ડ જે આવી રહ્યો છે એ આવી રહ્યો છે કે ઇક્વિટી એઝ એન એસેટ ક્લાસ એઝ કમ્પેર્ડ ટુ અધર એસેટ ક્લાસ. બજેટમાં પણ આપણે જોયું રિયલ એસ્ટેટ માટે ખાસ ફ્રેશ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે કિલ કરવાની વાત કરી છે. તો રિયલ એસ્ટેટ, ગોલ્ડ અને આ ફિઝિકલ એસેટ ક્લાસથી ફાઇનાન્શિયલ એસેટ ક્લાસનો જે આખો મૂવ છે એ એક મૂવ આપણને કન્ટિન્યુઅસ જોવા મળશે. આપણે બધા નંબર્સ જોઈએ જ રહ્યા છે કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના ફ્લોઝ આવી રહ્યા છે. તો ઇક્વિટી એઝ એન એસેટ ક્લાસ ઓન રિસ્ક એડજસ્ટેડ બેઝિસ આઈ થિંક નેક્સ્ટ 3 થી 5 વર્ષમાં રોકાણકારો માટે એક મહત્વનો ઇન્વેસ્ટેબલ પૂલ થઈ ગયું છે. मिस्टर गुप्ता, आपका फाइनल टेक क्या होगा? देखिए, मेरा तो यही है कि आने वाली नेक्स्ट पॉलिसी में भी जो है अप्रैल में भी बैंकों के पास लिक्विडिटी रहेगी, एम्पल लिक्विडिटी रहेगी. तो मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट पॉलिसी में जो अप्रैल में होगी उसमें भी कोई बदलाव नहीं आना चाहिए. और जब सेकेंड हाफ एंड ऑनवर्ड्स जब ग्रोथ होता है और बाकी जो फैक्टर्स होते हैं जो सीपीआई का है या बाकी यूएस का क्या स्टेप्स हैं उनके बेसिस पे देन उधर उसके बाद जो है कुछ कट हो सकते हैं रेपो रेट. ઓકે લક્ષ્મી, એક ક્વિક કોલ આપનો એ લેવા માંગીશું. આપના મતે આ વખતની પોલિસીનું જે સ્ટેટસ કોની આપણે વાત કરી અને ઓવરઓલ જે રીતના આપણે જોઈએ તો હવે અહીંયા જે રિમોનેટાઇઝેશન પછીની જે સ્થિતિ છે એનો હવે આરબીઆઈ અભ્યાસ કરશે. આપને શું લાગે છે રિમોનેટાઇઝેશનની ઇમ્પેક્ટ આવતા હજુ કેટલો સમય આપણે જોઈશું? હજુ અહીંથી એક કે બે પોલિસી એવી જોઈશું કે જ્યાં આપણે આ સ્ટેટસ કો મેન્ટેન જોઈએ? અત્યારે તમે જોશો તો તમે થર્ડ ગિયર ઉપર હતા ગાડી ચલાવતા, અત્યારે તમે ફર્સ્ટ ગિયરમાં આવ્યા છે તો ઓબ્વિયસલી થોડું વાર લાગશે. તો અમને લાગે છે કે ડિમોનેટાઇઝેશન પછી રિમોનેટાઇઝેશન કરીને અમને લાગે છે એટલે એક્સટેન્ડેડ પોઝ હશે કેમ કે અત્યારે તો અકોમોડેશન ટુ ન્યુટ્રલ સ્ટાન્સ પણ થયું છે. તો ઓબ્વિયસલી થોડું લાંબી વેટ છે અમારા હિસાબે. ઓકે, તો માર્કેટમાં જોવા જઈએ તો ખાસો મોટો ડિપ જોયો, 8715 લેવલ જોયો અને ત્યાંથી તમે જુઓ જબરદસ્ત રિકવરી માર્કેટે દેખાડી. 8770 ઉપર અત્યારે ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. મિડ કેપમાં 70 પોઈન્ટનો ઉછાળો. બેંક નિફ્ટી થોડું વોલેટાઇલ છે, અત્યારે 20 પોઈન્ટનો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. માર્કેટ બ્રેડ પોઝિટિવ થઈ છે. સરપ્રાઇઝ છે અહીંયા તમે જુઓ HPCL, યસ બેંક, BHEL, બેંક ઓફ બરોડા, આઈશર મોટર્સ, ટેક મહિન્દ્રા, SBI જેવા અકાઉન્ટ અને HDFC બેંક જેવા અકાઉન્ટે જબરદસ્ત રિકવરી બતાવતા જોવા મળ્યા છે. ત્યારે મિડકેપે જે રેલી બતાવી છે એમાં ઉમેરો JP એસોસિએટ, PNB હાઉસિંગ ફિનાન્સ, લક્ષ્મી વિલાસ બેંક, સાથે તમે જુઓ ધામપુર શુગર, થર્મેક્સ, સુઝલોન એનર્જી જેવા કાઉન્ટર દેખાઈ રહ્યા છે જ્યાં જબરદસ્ત રિકવરી અત્યારે આપણને જોવા મળી છે. ખાસ કરીને PNB હાઉસિંગ ફિનાન્સમાં નવા હાઈસ પણ બનતા જોયા છે. એટલે માર્કેટે કહી શકાય આ જે ક્રેડિટ પોલિસીની ઘોષણાથી એને હવે પછાવી લીધું છે અને હવે બેંકો ઉપર કહી શકાય કે વધારે ભારણ આવી ગયું છે. તેઓ રેટ કટ આગળ કરે તો પછી એક અહીંયા સપોર્ટ માર્કેટને મળતો દેખાય અથવા ઇકોનોમીને મળતો દેખાય એવું દેખાઈ રહ્યું છે. માર્કેટ બ્રેથ અત્યારે 4.5 લાખ કરોડ આપણને જોવા મળી રહી છે અને ફાઇનલી આપણે જોઈ રહ્યા છે એક પોઝિટિવ નોટ પર નિફ્ટી ક્લોઝ થવાની તૈયારી દર્શાવી રહ્યું છે. એટલે માર્કેટે આ એક્સપેક્ટ કર્યું હતું અને એ જ આવતું આપણને જોવા મળ્યું છે. સાથે જ બેંક સ્ટોક્સમાં જે આપણને દબાણ જોવા મળ્યું તો એ PNBમાં ખાસ વધારે દબાણ, સાથે જ એક્સિસ બેંક જેવામાં અને કોટક મહિન્દ્રા બેંક, ICICI બેંક, આ બધા બેંકમાં આપણને દબાણ તો રહ્યું. મામૂલી રિકવરી આ બધા કાઉન્ટર્સ પર અત્યારે તમને ચાર્ટ પર જોવા મળી શકે જ્યાં આપણે જોઈ રહ્યા છે નીચલા મથાળે ખરીદારીનો ટ્રેન્ડ આવતો જોવા મળ્યો છે. તો ફાઇનલી આરબીઆઈ ગવર્નરે ક્રેડિટ પોલિસીમાં કોઈ જ બદલાવ નથી કર્યા અને મોંઘવારીને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. 8774 ના લેવલ, ફ્લેટ ટુ પોઝિટિવ, મિડ કેપ 70 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે બેંકમાં પણ ફ્લેટ કારોબાર સાથે ક્લોઝિંગ જોવા મળી છે. ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ છે. હજી આ પ્રોવિઝનલ નંબર્સ આપણી સામે આવશે તો પોઝિટિવ રહેશે. તો ફાઇનલી ક્રેડિટ પોલિસીનો દિવસ ફાઇનલી પસાર થઈ ગયો પણ પોઝિટિવ નોટ પર જે ક્લોઝ જોવા મળ્યો છે આવતીકાલે પણ એક સારો સાથ આપશે એવું લાગી રહ્યો છે. આપ સૌનો
ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાવા માટે. ત્યારે જ હવે આગળ ક્રેડિટ પોલિસીની બીજી ચર્ચાને આગળ વધારીશું, પણ એક નાનકડા વિરામ બાદ. નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું સીએનબીસી બજારમાં આરબીઆઈની ક્રેડિટ પોલિસી પરની આ ખાસ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે. અને આજની આ પોલિસીનો દિવસ આપણે જોવા જઈએ તો ખાસ મહત્વપૂર્ણ એ રીતના રહ્યો છે કે આ મોટાભાગના બ્રોકર્સ અને એક્સપર્ટ્સ માની રહ્યા હતા કે અહીંયા 5% વ્યાજ દર થવાની સંભાવના છે, પણ આ વ્યાજ દર આજના દિવસમાં આપણે થતા નથી જોયો અને એક સ્ટેટસ કો મેન્ટેન રાખ્યું છે. ખાસ કરીને જે અકોમોડેશન લેવલ જે છે તેમનું સ્ટેન્સ છે ગવર્મેન્ટનું, આરબીઆઈનું, એ પણ અહીંયા ચેન્જ થતું દેખાયું છે. અકોમોટિવમાંથી આપણને એક ન્યુટ્રલ રેટિંગ આપતું દેખાયું છે. ખાસ કરીને ઇન્ફ્લેશનના ફ્રન્ટ ઉપર અને ખાસ ધિરાણ નીતિની અંદર જે ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે અને ધિરાણ વધે એના માટેના શું પ્રયાસ થઈ શકે એના ઉપર હવે ખાસ એક ફોકસ અહીંયા બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. તો આ ખાસ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. હું છું વિક્રમ અને સાથે જ આપણે જોવા જઈએ તો જે વિક્રમે કહ્યું એની સાથે તમે જુઓ કે ખાસ કન્સર્ન શું હતું ક્રેડિટ પોલિસીમાં, તો રૂપિયામાં જે આપણે વોલેટિલિટી જોઈ રહ્યા છે ત્યાં એનું એક મેઇન કન્સર્ન હતું. સાથે જ ક્રૂડ પ્રાઇસીસ જે રીતે વધી રહ્યા છે એનાથી કહી શકાય ભારણ વધી શકે છે અને સાથે મોંઘવારી, 7 પે કમિશનના કારણે જે મોંઘવારી વધતી દેખાય છે, આ 3 કન્સર્ન ફેક્ટર્સને કારણે આજના દિવસે કોઈ રેટ કટ આપણને આરબીઆઈ તરફથી નથી જોવા મળ્યો. પણ શું આ યોગ્ય છે કે નહીં? માર્કેટે આપણે જોયું કે થોડું પચાવી લીધું. પહેલા મોટું ડિપ જોવા મળ્યું, 8,715ના લેવલ જોવા મળ્યા જ્યારે પોલિસીમાં આ નિર્ણયની ઘોષણા થઈ. ત્યારબાદ માર્કેટે જબરદસ્ત રિકવરી આપી અને તમે જોઈ શકો 8,770 પાસે આવીને માર્કેટે ક્લોઝ આપ્યું. મિડ કેપે જબરદસ્ત આજના દિવસે સપોર્ટ આપ્યું. બેંક નિફ્ટી થોડું વોલેટાઇલ હતું, પણ છેલ્લી મિનિટોમાં બેન્કિંગ સ્ટોક્સમાં પણ જબરદસ્ત રિકવરી હતી. આપણી સાથે ચર્ચામાં જોડાઈ રહ્યા છે બીએસસીના પૂર્વ એમડી અને સીઈઓ રજનીકાંત પટેલ, ઓયસ્ટર કેપિટલના ફાઉન્ડર અને એમડી અને અર્થશાસ્ત્રી અતુલ જોશી. આ બંનેનું સ્વાગત છે. અતુલજી, શું કહેશો? આજે ચર્ચાઓ થઈ ને ખાસ કરીને ઇન્ફ્લેશનને મેઇન ટાર્ગેટ ગણીને આજે નિર્ણય આવ્યો આરબીઆઈ તરફથી, કેટલો યોગ્ય છે? અતુલજી સાથે આપણે ફરીથી અતુલજી, મારો અવાજ આવે છે આપને? રજનીકાંતજી, આપનો ટેક શું છે આ ક્રેડિટ પોલિસી પર? આપણે શરૂઆત જોઈએ તો ન્યુટ્રલ બેઝ ઉપર છું. માર્કેટે પણ એ જ રીતે એમને અપેક્ષાથી કદાચ વિપરીત કર્યું એટલે એક ઇનિશિયલ રિએક્શન બતાવ્યું, પણ એમણે પાછળથી આપણે જોઈએ તો એ જે નિટીગ્રિટીઝ છે, ઓપરેટિંગ ડિટેલ્સ છે, એની અંદર જે એમણે પાછળથી જે સ્ટેટમેન્ટ્સ કર્યા ગવર્નરે કે જે બેન્કિંગ સેક્ટરના ઉપર જેમણે ફોકસ કર્યું, ટ્રાન્સમિશનની વાત કરી, એનપીએની વાત કરી, રિકેપિટલાઇઝેશનની વાત કરી અને એમણે એ જે એક ફોકસની વાત કરી, તો આપણે જે જોઈએ કે એમણે જે કન્સર્ન્સ બતાવી છે ઓઇલની અને સાથે યુએસ અને ગ્લોબલ ફીડબેકની પણ વાત કરી કે આપણે કઈ રીતે એમને રિએક્ટ કરશું. પણ એક વસ્તુ એમણે એ પણ કહ્યું કે આપણે બજેટમાં જે ફોકસ આપ્યું છે ગ્રોથ ઓરિએન્ટેશન, એનું પણ ઇફેક્ટ આવે તો એ ઓવરઓલ રીતે ઇવન માર્કેટ હેઝ એક્સપેક્ટેડ કે આ તમે કહ્યું તેમ પચાવી લઈને આગળ પોઝિટિવ ઇન્ડિકેશન્સ કર્યા છે. ઓવરઓલ જોવા જઈએ તો એમાં એક ડાયરેક્શન એમ કહ્યું છે કે કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણે હવે અપેક્ષા રાખવા કરતાં એકચ્યુઅલી એફિશિયન્સી પર ધ્યાન આપવું જોઈએ અને એ એક આ પોઝિટિવ પગલું કદાચ માર્કેટને પણ એવું લાગે છે કે આ એક પોઝિટિવ હોઈ શકે અને એમ માટે આપણે સેક્ટર વાઇઝ ઇમ્પેક્ટ જોઈ શકશું. પણ ઓવરઓલ આપણે જે ખાસ જે સીપીઆઈ ઇન્ડેક્સની ટાર્ગેટની વાત કરી એમણે, એક જે અત્યારે શોર્ટ ટર્મમાં એમણે સ્ટીકીનેસને ધ્યાનમાં રાખી છે, તો એ હિસાબથી એમ જોવા જઈએ તો ઇન્ફ્લેશનરી પ્રેશર ઉપર વધારે ધ્યાન આપીને અત્યારે જે એમણે રેટ કટ મુલતવી રાખ્યો છે અને કદાચ ને હવે આગળ ફિગર્સના ડિમોનેટાઇઝેશનની આખી ઇફેક્ટ આવે અને એના આંકડાઓ જે એમને સારી રીતે જોઈ શકાય ને એમને મળી શકે ત્યાર પછી એ આગળ બતાવે એવું લાગે છે. તો ઓવરઓલ આપણે કહીએ નરોવા. ઓકે ઓકે અતુલજી, આપનો શું મત બની રહ્યો છે? કારણ કે આપણે જે રીતના જોઈએ તો આરબીઆઈ તરફથી અત્યારે એક જે સ્ટેટસ કો રાખવામાં આવ્યું છે, પણ સાથે એમને કહ્યું છે કે અત્યારે ઘણી બધી ચીજ વસ્તુઓ ઉપર તેમની નજર બનેલી રહેશે. ખાસ કરીને અહીંયા જે બેંકના એસેટ ક્વોલિટીના કન્સર્ન્સ છે અને બીજી તરફ આપણે જોઈએ તો બેન્કર્સને અત્યારે સૌથી મોટી મુશ્કેલી એ બની રહી છે કે નવા લોન્સની ડિમાન્ડ જનરેટ નથી થતી દેખાઈ રહી. આપનો અહીંયા શું મત બની રહ્યો છે? નવા લોન ડિમાન્ડના જનરેશન માટે હજુ આપણે કેટલા સમય રાહ જોવી પડશે? કારણ કે